కనుక అలాంటి సీతాలక్ష్మణ సమేతుడై హనుమంత్ సమేతుడై వేంచేసి ఉండి ఇక్కడ ఈనాడు రామచంద్రమూర్తి జగచ్చక్రవర్తిగా ఈనాడు పట్టాభిషిక్తుడు కాబోతూ ఉన్నాడు. ఆనాడు కంటే కూడా ఈనాడు ఉండేటువంటి భద్రాచల రాముడికి ఒక ವಿಶೇಷಂ. ಭದ್ರಾಚಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಾವು ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಭದ್ರಾಚಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪುಣ್ಯ ನದಿಯಾದ ಗೋದಾವರಿ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಆ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯು ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಿವಾಹಕ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಅರಣ್ಯವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮನ ಪಾದಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ, ಸೀತಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆವಾಸಾದಿಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರೀಕೃತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಗೋದಾವರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭದ್ರಾಚಲಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪಾವನವಾದದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು, ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಪೇತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮನವಮಿಯ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಪೇತವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಶಿಲಾಮಯವಾದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾವಣಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಒಡಗೂಡಿಕೊಂಡು ಪುಷ್ಪಕ ವಾಹನವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ತಾನು ನಡೆದಾಡಿದ ಬಂದ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಮಾನದಿಂದಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರಿಯನ್ನು ರಾಮನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭರತನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಮನ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾನೆ. 14 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಟಾವಲ್ಕಲಧಾರಿಯಾಗಿ ವ್ರತಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ವ್ರತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಪೇತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮರುದಿನವೇ ರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶನ್ನೋ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಮನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಮಹಾಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯೇ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪಠನಾನಂತರಂ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ಮಂಗಳವಾದ್ಯಂ
ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಬಾಲಕಾಂಡದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ದಶರಥನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವು ವಿಘ್ನದಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅದೇ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಸೇವಿತಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಾದ್ರಿವಿರಾಜಮಾನ ಪರಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೆ ವೈಕುಂಠಾಗಮನಾತ್ ಸ್ತುವಂತಿ ಸುಧಿಯೋ ವೈಕುಂಠರಾಮೇತಿತಂ ಓಂಕಾರಾತ್ಮಕ ವರ್ಣರೂಪ ವಿಭವಾದೋಂಕಾರ ರಾಮೇತಿ ಚ ಕೋದಂಡಾಶುಕ ಶಂಖಚಕ್ರಭರಣಾಚ್ಛಾದರ್ಭುಜತ್ವಾದಪಿ ಭದ್ರಾದ್ರೀಶಮುಪಾಸತೆ ಶ್ರುತಿವಿದಃ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾರಾಯಣಂ इति भगवन्तं प्रार्थ्य गुरुं पूर्वम् इन्दिरागृहमेधिनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं विश्वक्सेनं तथातार्क्ष्यं भरद्वाजं कपिञ्जलं वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् नमः सदसेति सभापूजां कुर्यात् ॐ नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तामिन्द्रियावदः कुरु सर्ववायुरुपासदा अहे बुद्धिमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रयविदा विदुः रजः सामानियजोगुंषे साहि श्रीरमृता सदा नमो महद्भ्यो नमो भगेभ्यो नमो युवभ्यो नमः आशिनेभ्यः यजामदेवान्यदि शक्नवाममाद्याय सुस्तं समावृक्षिदेवाः अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु तदेव महाभागवतेभ्यो नमः सभा नमस्कारं कुर्यात् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेदेङ्गृहं स्मरामि श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः श्रीकेशवाद चतुर्विंशतिमूर्तिदेवताभ्यो नमः भक्तपरिवारेभ्यो नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरस्वाचार्यादि सर्वेभ्यो श्रीमहाभागवतेभ्यो नमः इति सभा नमस्कारं कुर्यात् दर्भेश्वासीनः दर्भान् धारयमाणः प्राणानायम्या ॐ ॐ पृथिव्याः मेरोः पृष्ठऋषिः कूर्मो देवतासुतलं छन्दहासने विनियोगः अनन्तासनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ॐ ॐ ॐ श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्योत्तरदिक्प्रदेशे गङ्गागोदावृजोर्मध्यप्रदेशे दण्डकारण्ये भद्राचलश्रीरामक्षेत्रे अस्मिन् पट्टाभिषेकमण्डपे भगवद्भागवताचार्य सभासन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री पराभव नाम
సంవత్సరే उत्तरायणे వసంత ఋతౌ చైత్రమాసే శుక్లపక్షే श्रीराम दशम्यां शुभतिथौ స్థిరవాసరే शुभवासरे పుష్యమీ నక్షత్రే शुभयोगे శుభయోగే శుభకరణ एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य ఆదిమధ్యాంతరహితస్య अगणितानेक दिव्यावतारस्य దేవదేవోత్తమస్య जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य భద్రాచల శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామినః कैङ्कर्य रूपं श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्याणाम् ఉభయ వేదాంతాచార్య పీఠాధిపతీనాం जगदाचार्याणां श्री 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 त्रिदण्डि श्रीमन्नारायण रामानुजजीय स्वामी श्रीचरणानां मंगलाशासन पुरस्सरं లోక కళ్యాణార్థం సంకల్పిత సంవత్సర ప్రయుక్త వసంతపక్ష నవాహ్నిక ధ్వజారోహణ తిరుకల్యాణ మహోత్సవాఖ్యే కర్మణి ఆహ్నిక చతుర్థ దివసే మహాపట్టాభిషేకోత్సవం కరిష్యే. అత్ర స్థితానాం సమస్త భక్తజనానాం కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయాభయాయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం. అంతా నమస్కారం చేసి చెప్పండి. అంతా చెప్పండి. మీ గోత్రనామాలు ఒక్కసారి మనసా స్మరించండి. అంతా చెప్పండి. మమ మమ సకుటుంబస్య సకుటుంబస్య క్షేమ క్షేమ స్థైర్య స్థైర్య ధైర్య ధైర్య వీర్య వీర్య విజయ విజయ అభయ అభయ ఆయు ఆయు ఆరోగ్య ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం సమస్త సమస్త దురిత దురిత ఉపశాంత్యర్థం ఉపశాంత్యర్థం సమస్త సమస్త మంగళ మంగళ అవాప్త్యర్థం అవాప్త్యర్థం అస్మిన్ అస్మిన్ భారతదేశే భారతదేశే వర్తమానానా సనాతన ధర్మ సనాతన ధర్మ అవలంబీనా అవలంబీనా సర్వాసాం ప్రజానా సర్వాసాం ప్రజానా సర్వేషాం ప్రాణినాం చ సర్వేషాం ప్రాణినాం చ అస్మిన్ భారతదేశే అస్మిన్ భారతదేశే విద్యమానానాం వైదికానాం పాలకానాం కర్షకానాం కార్మికానాం చ ఏవం సైనికానాం చ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం భద్రాచల శ్రీరామచంద్ర స్వామినః కైంకర్య రూపం మహాపట్టాభిషేక మహోత్సవం ఆచార్య శ్రీహస్తేన కరిష్యే ధ్యాయేత్ భద్రాద్రిరామం భద్రాద్రి వైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్ర ధనుర్బాణధరం సౌమిత్రి సేవితం వామాంకస్థిత జానకిం పరిలసత్ కోదండదండం కరే చక్రంచ ఊర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రి మూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాది విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామినః మహాపట్టాభిషేకోత్సవాఖ్యే కర్మణి ఆదౌ తదంగత్వేన నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం
శ్రీ విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే. తదంగ ప్రాణ ప్రతిష్టాం కరిష్యే. ప్రస్థమాత్రదండలోపరి పద్మం విలిఖ్య కూర్చం సంస్థాప్య కూర్చే సూత్రవతీ సమేత శ్రీ విశ్వక్సేనం సమావాహ్య ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః పునః ప్రాణవిహనో భోగం యోక్పశ్యేమ సూర్యముచ్చరంతమనుమతే మృడయాన స్వస్తి. అమృతం వై ప్రాణాః అమృతమాపః ప్రాణానేవ యథా స్థానముపక్వయతే. ఓం భూః విశ్వక్సేనమావాహయామి. భువః విశ్వక్సేనమావాహయామి. ఓం శివః విశ్వక్సేనమావాహయామి. భూర్భువస్వః విశ్వక్సేనమావాహయామి. ధ్యానం విశ్వక్సేనం సకల విబుధ ప్రౌఢ సైన్యాధినాదం ముద్రాచక్రే కరయుగధరే శంఖదండో దదానం. మేఘశ్యామం సుమనిమకుటం పీతవస్త్రం శుభాంగం ధ్యాయేద్దేవం విజితదనుజం సూత్రవత్యా సమేతం. యస్యద్వరద వక్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్యతం. విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. ధ్యాయామి ఆవాహయామి. ఆసనం సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. హస్తేషు అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. ఔపచారిక స్నానం. క్షామయో భువస్తార ఊర్జే దధాతన బహిరణా యజక్షదే యవతమోరదత్తస్య భాజే దేహనః ఉజతీరవ మాతరః తస్మా అరంగమామ భోయక్షయా యజన్మథ ఆపో జరయదానః. స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. విశ్వక్సేనాయ నమః. వస్త్ర పట్టాభిషేకోత్సవ ప్రారంభములో విశ్వక్సేనారాధన జరుగుతున్నది. శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం పాంచరాత్ర ఆగమ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి విఘ్నములన్నింటినీ తొలగించుకోవడానికి విశ్వక్సేన ఆరాధన అనేటువంటిది చేసి ఆ విశ్వక్సేనుని యొక్క అనుగ్రహంతో విఘ్నములన్నింటినీ తొలగించుకోవాలి అనేటువంటి నియమాన్ని అనుసరించి విశ్వక్సేనారాధన అనేటువంటి దానిని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ముందుగా మనందరి చేత సంకల్పాన్ని చెప్పించారు. ఆ సంకల్పంలో కేవలం మనకి మాత్రమే క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య అభయాలు కలగాలి అని కాకుండా మనతో పాటు ఉండేటువంటి మన దేశానికి వెన్నెముకల వంటి కర్షకులు, కార్మికులు, సైనికులు మొదలైనటువంటి వారందరికీ క్షేమం కలగాలి అని మనందరి చేత కూడా సంకల్పం చెప్పించారు అర్చక స్వాములు. ఆ సంకల్పం కాగానే విశ్వక్సేనారాధనను జరుపుతూ ఉన్నారు. ఆ విశ్వక్సేనుల వారు విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖచక్ర గదాధరం ఆసీనం తర్జనీహస్తం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే అని ఆ విశ్వక్సేనుడు శంఖచక్ర గదలను ధరిస్తాడు. తర్వాత తన వేలితోటి లోకాలన్నింటినీ శాసిస్తాడట. ఆ విశ్వక్సేనుడి యొక్క పరివారంలోనే అనేక మంది గజముఖులు, సింహముఖులు, అశ్వముఖులు మొదలైనటువంటి వారు సైన్యంగా ఉంటారు అని వారందరితో కూడినటువంటి విశ్వక్సేనుడు అంగులి ముద్రయైవా అని తన యొక్క అంగులి ముద్రతోటి ఈ సమస్తమైనటువంటి ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటాడు అని అంటారు. కనుక అలాంటి ఆ విశ్వక్సేనుని యొక్క దర్శనం మాత్రం చేతనే విఘ్నములన్నీ తొలగిపోతాయి. కనుక అలాంటి విశ్వక్సేన ఆరాధనను ఈనాడు అర్చక స్వాములు ఇప్పుడు నిర్వర్తించారు. విశ్వక్సేన ఆరాధన కాగానే పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాన్ని వారు నిర్వర్తిస్తారు. उत्सवाख्ये कर्मणि पट्टाभिषेक द्रव्य शुद्ध्यर्थं ध्यजं शान्त्यर्थं च कर्मणः पुण्याहवाचनं करिष्ये. स्वपुरतः धान्यपीठे स्वलङ्कृतं कुम्भं निक्षिप्य कलशं कण्ठोदकेन पूर्य प्रतिमाकूर्चपल्लवनवरत्नानि निक्षिप्य ओमा कलशे एषु धावति पवित्रे परिशिच्यते. यज्ञेषु वर्धते आ कलशे एषु धावति पद्मपीठान्तं ध्यात्वा तस्मिन् ओं पद्मायै नमः इति पद्मपीठं ध्यात्वा पद्मकर्णिकायां वरुणान्तर्यामिनं पुण्डरीकाक्षमावाह्य ओं वों वों परमधामावस्थितमनुग्रहकां युद्धदावतार इहाभिमतमन्त्रसिद्धिर्मन्त्रशरीर ओं नमो नमः
తిదంతే పుండరీకాక్ష నమస్తే విశ్వభావన నమస్తే హృషీకేశ మహాపురుష పూర్వజ కలశరక్షణార్థం సుదర్శనమావాహయామి. ఓం నమో భగవతే సుదర్శనాయ మహాచక్రాయ జ్వాలాయ ప్రజ్వాలాయ సహస్రారహం ఫట్ నమః. ఓమాచక్రాయ స్వాహా హృదయాయ నమః. ఓం చక్రాయ స్వాహా శిరసే ఓం స్వాహా. చక్రాయ స్వాహా శిఖాదే వషట్. ఓం చక్రాయ స్వాహా కవచాయ. ఓం జ్వాలాచక్రాయ స్వాహా నేత్రాభ్యాం వషట్. చక్రాయ స్వాహా అస్త్రాయ ఫట్. కిరీట కుండల వనమాల శ్రీవత్స కౌస్తుభ చక్ర శంఖ గదా పద్మాపాదాగ్రే గరుడముద్రాంశ్చ ప్రదర్శ్య అర్ఘ్యగంధ పుష్పధూపదీప చతుర్పచారైరభ్యర్చయేత్. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. దివ్య శ్రీచందనం సమర్పయామి. పుష్పాణి సమర్పయామి. ధూపమాఘ్రాపయామి. ఓం హామనంతాయ కాలాగ్నిరూపాయ జగద్ధూమ సుగంధినే సర్వగంధవాహాయ నమః స్వాహా. దీపం సందర్శయామి. ఓం దీప్యస్వజాత వేదో భగ్నం మమ పశోగుష్కమహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దశ. దీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. పుష్పైః అక్షతైశ్చ పూజయామి. ఓం కేశవాయ శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. నమః. మధుసూదనాయ నమః. త్రివిక్రమాయ నమః. పట్టాభిషేకంలో శ్రీధరాయ నమః. ఋషికేశాయ నమః. నిర్విఘ్నంగా కొనసాగటం కోసం నమః. శ్రీపుండరీకాక్షాయ విశ్వక్సేన ఆరాధన చేశారు. తదుపరి పుణ్యాహవాచనము అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. వరుణాంతర్యామైనటువంటి పుండరీకాక్షుణ్ణి అక్కడ ఉంచినటువంటి కలశంలో ఆవాహన చేసి ఆ ఆవాహన చేసినటువంటి జలాన్ని ఇక్కడ సమర్పించేటువంటి ద్రవ్యం ఏదైతే ఉందో ఈ ద్రవ్య శుద్ధి కోసము అలాగే స్థలశుద్ధి కోసము మొదలైనటువంటి వాటి పరిపూర్ణత శుద్ధి కోసము మొత్తం కూడా ఈ పుణ్యాహవాచనము అని చెప్పేసి చేస్తారు. అటువంటి పుణ్యాహ కలశాన్ని ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు. గోవింద గోవింద. సకలోపచార పూజా నమస్కారాన్ సమర్పయామి. స్వామినః మనస్సమాధి యదా సమాహిత మనసస్మః. ప్రసీదంతు భవంతః. ప్రసన్నాస్మః. జ్ఞాతః పుణ్యం పుణ్యాహం వాచయిష్యే. పుణ్యాహం భవంతో బ్రవంతు. పుణ్యాహం కర్మణోస్తు. మహాపట్టాభిషేక కర్మణః పుణ్యాహం భవంతో బ్రవంతు. పుణ్యాహం కర్మణోస్తు. మహాపట్టాభిషేక కర్మణః పుణ్యాహం భవంతో బ్రవంతు. పుణ్యాహం కర్మణోస్తు. మహాపట్టాభిషేక కర్మణః పుణ్యాహం భవంతో బ్రవంతు. పుణ్యాహం కర్మణోస్తు. ఓం యత్పుణ్యం నక్షత్రం తత్వట్టుర్వేదోపవిశం యథా వై సూర్యోదయతే అథ నక్షత్రన్నైతే యత్ర జఘన్యం పశ్యేత్ పుణ్యాహ ఏవ కురుతే. కర్మణే స్వస్తి భవంతో బ్రవంతు. కర్మణేస్తు. మహాపట్టాభిషేక కర్మణే స్వస్తి భవంతో బ్రవంతు. కర్మణేస్తు. మహాపట్టాభిషేక కర్మణే స్వస్తి భవంతో బ్రవంతు. కర్మణేస్తు. ఓం స్వస్తి నగింద్రో వృద్ధశ్రవాః. స్వస్తినః పూషా సువేదాః. స్వస్తి నస్తాక్షరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు అష్టో దేవావసవః సోమ్యాసః చతుస్రో దేవీరజః శ్రేష్ఠాః తే యజ్ఞం బాంధురజసః పరస్తాద్ సంవత్సరేణమృతగ్ర స్వస్తి కర్మణవృద్ధిం భవంతో బ్రవంతు. మహాపట్టాభిషేక కర్మణవృద్ధిం భవంతో బ్రవంతు. మహాపట్టాభిషేక కర్మణవృద్ధిం భవంతో బ్రవంతు. ఓం వృద్ధ్యాస్మః వీర్నవసోపసత్య. మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నోస్తు అనురాధాన్ హవిషావర్ధయంతః శతంజీవేమ శరదః సవీరాః త్రీణి త్రీణి వై దేవానా వృద్ధాని త్రీణి ఛందాగుంసి ఋషభాని త్రయమే లోకాః అర్ఘ్యామేవ తద్వీర్య ఏషు లోకేషు ప్రతిష్ఠతి భవంతో బ్రవంతు. అలసమప్లింగైరభిమంత్ర్యా. ఏన దేవాః పవిత్రేణ ఆత్మానం పునరేష. తేన సహస్రధారేణ భాగభాగ్యః పునంతమ ప్రాజాపత్యం పవిత్రం శిలోద్యాపకం హిరణ్మయం వేన బ్రహ్మవిదో వయం ఓం బ్రహ్మపురేమహే ఇంద్రస్వనీతే భవాపునాతు సోమస్వస్యావరుణస్సమేచ్యా యమో రాజా ప్రవణాభిపునాతుమ జాతవేదా మోచయంత్యా పునాతు. శ్రీరావాహిత శ్రీ పుండరీకాక్షాయ నమః. శ్రీ సుదర్శనాయ నమః. యథాస్థానం ప్రతిష్టాపయామి. భగవన్మంత్రమూర్తే స్వపదమాసాదయాసాదయా క్షమస్వ. ఓం అథ పాత్రాంతరే కించిత్ కించిత్తో యన్నినీయా. ఓం అథ శాంతిరస్తు. పుష్టిరస్తు. పుష్టిరస్తు. వృద్ధిరస్తు. అవిఘ్నమస్తు. ఆయుష్యమస్తు. ఆరోగ్యమస్తు. ధనధాన్య సమృద్ధిరస్తు. ఈశాన్యాం బహిర్దేశే అరిష్ట నిరసనమస్తు. ఆగ్నేయాం యత్పాపం తత్ప్రతిహతమస్తు. సర్వాः సంపదः సంతు. సర్వశోభనమస్తు. కలశోదకేన సంయోజ్య. ఓం చరణం పవిత్రం విదతం పురాణయ్యేన భూతస్థల చతుష్కృతాని పవిత్రేణ శుద్ధేన భూతాది ప్రాచ్యాది శివాసుదేవో మార్జగదా. వాసుదేవాయ నమః. దక్షిణస్యాంది సంకర్షణో మార్జగదా. సంకర్షణాయ నమః. ప్రదీక్ష్యాది ప్రద్యుమ్నో మార్జగదా. ప్రద్యుమ్నాయ నమః. ఉదీక్ష్యాది నిరుద్ధ మార్జగదా. నిరుద్ధాయ నమః. ఊర్ధ్వాయాన్ జగదాధరో మహాపురుషో మార్జగదా. మహాపురుషాయ నమః. వాస్తోష్పదగిరి మంత్రేణ సర్వత్ర మార్జనం చరేత్. ఓం వాస్తో మంగళవాద్యం
यस्मान्त्वा वेशो अनमीवो भवानः यत्वेमहे प्रतितन्नो दिशस्वशन्न एधिद्विपदेशं चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सुखं सदा ते सक्षे हिरण्मया गातुमत्या आवहक्षेम उत योगे वरन्नो योऽयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीभावास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्न स्थानानि देशानि सहस्रबाहुः वरेण्यनामा विरजांसि नाम एभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानं परिरक्षयन्तम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాలను నిర్వర్తించుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఋత్విగ్వరణము అనేటువంటి దాన్ని నిర్వర్తిస్తారు. ఆ ఋత్విగ్వరణంలో ముఖ్యంగా ఈ పట్టాభిషేకాన్ని జరిపేటువంటి వాళ్ళు మనకి రామాయణం ప్రకారం వశిష్ఠో వామదేవశ్చ జాబాలిరథ కాశ్యప కాత్యాయన సుయజ్ఞశ్చ గౌతమో విజయస్తథ అని మొత్తం 8 మంది ఉన్నారు. వశిష్ఠుడు, వామదేవుడు, జాబాలి, కాశ్యపుడు, కాత్యాయనుడు, సుయజ్ఞుడు అనేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ ఉండేటువంటి అర్చక స్వాముల్నే ఆయా ఋషులుగా భావించి వారిని పలానాయన వశిష్ఠుడు, పలాయనాయన విశ్వామిత్రుడు, పలాయనాయన వామదేవుడు అని ఆ విధంగా ఋత్విగ్వరణం అనేటువంటిది నిర్వర్తిస్తారు. అలా నిర్వర్తించిన తర్వాత పట్టాభిషేకం ప్రారంభమవుతుంది. ఇప్పటిదాకా చేసినటువంటి విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవచన అనేటువంటివి మనం ఏ కార్యక్రమం చేసినా అది ఎప్పుడు చేస్తుంటారు. కానీ ఏ కార్యక్రమం నిన్న కళ్యాణం ప్రారంభించాం అంటే కళ్యాణ గృహానికి వధూవరులిద్దరూ వెళ్ళడం ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈరోజు పట్టాభిషేకం కదా, పట్టాభిషేకం ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಚಕರು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತೋ ವಸಿಷ್ಠ, ವಾಮದೇವ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಋತ್ವಿಜರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಮನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವ ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಸಿಷ್ಠರು ಪ್ರಧಾನವಾದವರು. ಆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹಾಮುನಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅವರ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ರಾಜರುಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜವಂಶದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹಾಮುನಿಗಳು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಂಪನ್ನರು, ಮಹಾಮಹಿಮಾನ್ವಿತರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಯುದ್ಧತಂತ್ರವನ್ನು ಅರಿತವರು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲಂತಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಗುರುಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭೂಮಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಋಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಋಷಿತುಲ್ಯರಾದಂತಹ ಮಹಾಮುನಿಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜರುಗಳು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಮಹಾಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೋತ್ಸವಾರ್ಥಂ ಋತ್ವಿಗ್ವರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ತತನು ದೇವೇಶಂ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ಭದ್ರಾದ್ರಿರಾಮ ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾ ಮುದಾತೆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವೇಷು ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಮಹೋತ್ಸವೋಯಂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಮತಿಮೋದಮಮುಂ ಗೃಹಾಣ ಸದ್ಧರ್ಮ ಪಾಲನ ಧಿಯೇ ಚ ಪ್ರಭೋಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ. ಇದು ಭಗವಂತಂ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ శ్రీరామచంద్రస్వామినః పట్టాభిషేకం మహాపట్టాభిషేకోత్సవాఖ్యే కర్మణి కౌశికగోత్రోద్భవం అమరవాది వెంకట సీతారామానుజాచార్య శర్మాణం వసిష్ఠరూపిణం ఆచార్యం త్వాం వృణీమహే. యథాచార్యో వసిష్ఠో హి పురాయోధ్యాపురే వరః తథా పట్టాభిషేకేస్మిన్
భూత్వా రామ పరో భవ. వశిష్ఠ రూపులైనటువంటి అర్చక స్వామి ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ, ವಾಮದೇವ, ಜಾಬಾಲಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಋಷಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಋಷಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ವರ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಜಾರಂಜಕನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಥಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೇಸ್ಮಿನ್ ಭೂತ್ವಾ ರಾಮ ಪರೋ ಭವ. ಕೌಶಿಕ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಂ ಅಮರವಾದಿ ಮಧುಸೂದನಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮಾಣಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ ರೂಪಿಣಂ ಮೃತ್ಯುಜನ್ವಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ. ಯಥಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೋ ಯೋಗಿ ಪುರಾಯೋಧ್ಯಾಪುರೇ ವರಃ ತಥಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೇಸ್ಮಿನ್ ಭೂತ್ವಾ ರಾಮ ಪರೋ ಭವ. ಅತಃ ಸುಯಜ್ಞ ಆತ್ರೇಯ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಂ ಕೋಟಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮಾಣಂ ಸುಯಜ್ಞರೂಪಿಣಂ ತ್ವಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ. ಯಥಾ ಸುಯಜ್ಞ ನಾಮ ಋಷಿಃ ಪುರಾಯೋಧ್ಯಾಪುರೇ ವರಃ ತಥಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೇಸ್ಮಿನ್ ಭೂತ್ವಾ ರಾಮ ಪರೋ ಭವ. ಕೌಶಿಕ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಂ ಅಮರವಾದಿ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮಾಣಂ ಗೌತಮರೂಪಿಣಂ ತ್ವಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ. ಯಥಾ ಗೌತಮ ನಾಮ ಋಷಿಃ ಪುರಾಯೋಧ್ಯಾಪುರೇ ವರಃ ತಥಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೇಸ್ಮಿನ್ ಭೂತ್ವಾ ರಾಮ ಪರೋ ಭವ. ಕೌಶಿಕ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಂ ಅಮರವಾದಿ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮಾಣಂ ವಿಜಯರೂಪಿಣಂ ತ್ವಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ. ಯಥಾ ವಿಜಯ ನಾಮ ಋಷಿಃ ಪುರಾಯೋಧ್ಯಾಪುರೇ ವರಃ ತಥಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೇಸ್ಮಿನ್ ಭೂತ್ವಾ ರಾಮ ಪರೋ ಭವ. 8 మంది మహర్షులు వశిష్ఠుడు, వామదేవుడు, జాబాలి, కాశ్యపుడు, కాత్యాయనుడు, సుయజ్ఞుడు, గౌతముడు, విజయుడు అని ఆ 8 మంది ఋషులకు గాను 8 మంది ఋత్విక్కులను ఇప్పుడు వరించడం జరిగింది. ఆ 8 మంది స్వామివారికి ఆనాడు పట్టాభిషేకాన్ని జరిపించారట. అభ్యషించన్ నరవ్యాఘ్రం ప్రసన్నేన సుగంధినా అని వాల్మీకి మహర్షి వర్ణిస్తారు. గోత్రోద్భవం స్థలశాయి శ్రీనివాస రామానుజాచార్య శర్మాణం విశ్వామిత్రరూపిణం త్వాం వృణీమహే. వృతోస్మి కరిష్యామీతి ప్రతివచనం. ఆ 8 మంది మహర్షులే కాకుండా భద్రాచలంలో ఉండేటువంటి రామచంద్రమూర్తి అర్చామూర్తి కనుక అర్చామూర్తి అంటే విగ్రహ రూపంలో మన యొక్క ఉపచారాలను స్వీకరిస్తూ ఉన్నాడు కనుక మరికొంతమంది మహర్షులు ఇక్కడ ఉండి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తారు. నిజానికి పట్టాభిషేక సమయంలో రామాయణంలో విశ్వామిత్రుడు లేడు, వాల్మీకి మహర్షి కూడా లేడు. కానీ ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి రామాయణాన్ని రచించిన పట్టాభిషేక సమయంలో వాల్మీకి మహర్షి లేడు. ఆ సమయంలో అక్కడ అలాగే విశ్వామిత్రుడు లేడు. కానీ వారిద్దరూ ఇక్కడ పట్టాభిషేకంలో ఉంటారు. కారణం ఏమిటి అని అంటే ఇది అర్చామూర్తి కనుక. ఆనాడు లేరు అని అంటే కారణాలు వేరే కారణాలు. విశ్వామిత్రుడి యొక్క సందర్భం రామచంద్రమూర్తికి కళ్యాణం చేయడం వరకే ఆయన యొక్క పార్ట్ అనమాట. అందుకని ఆ కళ్యాణం చేసిన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు అసలు కనిపించాల రామాయణంలో ఎక్కడ. ఆయన వెళ్ళిపోయాడు, హిమాలయాల్లో తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు. అలాంటి విశ్వామిత్రుడు కూడా ఇక్కడ భద్రాచలంలో జరిగేటువంటి ఈ పట్టాభిషేకంలో ఉండాలి అని సంకల్పం పెద్దలది. అలాగే రామాయణాన్ని రచించినటువంటి వాల్మీకి మహర్షి రామాయణ కథ అంతా జరిగిన తర్వాత రాముడు
పరిపాలిస్తున్నటువంటి కాలంలో తన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి నారద మహర్షిని రాముడి గొప్పతనం ఏమిటి, రాముడు కాదు మంచి మనిషి లోకంలో ఎవడు అని అడిగితే అప్పుడు నారద మహర్షి రామకథ చెప్పాడు. రామకథ చెప్పిన తర్వాత ఆయన విని రామకథ రాయడానికి పూనుకున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి. కనుక ఆయనకు కూడా రాముడు పట్టాభిషేకం చూసేటువంటి అవకాశం ఆ రోజు కలగల. కనుక ఆ వాల్మీకి మహర్షి రూపంలో ఇక్కడ ప్రతిరోజు రామాయణ పారాయణ నిర్వర్తించే వాళ్ళు వాల్మీకి ఆ రామాయణంలో ఉండేటువంటి పట్టాభిషేక ఘట్టాన్ని పారాయణ చేయాలి. కనుక వాల్మీకిగా కూడా ఒక మహర్షి ఇక్కడ ఉండి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తారు. కనుక ఈ విధంగా మనకు ఋత్విగ్వరణం అనేటువంటిది జరిగిన తర్వాత మనకు ఎదురుగా ఇక్కడ ఒక మండలాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. పట్టాభిషేకంలో చూడండి, నిన్న కళ్యాణంలో ఇంత సామగ్రి లేదు, ఇంత కర్తువు లేదు, కానీ పట్టాభిషేకంలో ఇంత కర్తువు ఉంటుంది. ఎదురుగా మీకు మండపం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మండపంలో ఇక్కడ 9 కలశాలు ఉన్నాయి. ఈ 9 కలశాల్లోనూ నదులను సముద్రాలని వీటిని ఆవాహనం చేస్తారు. తర్వాత ఒకవైపున రాముడికి సమర్పించేటువంటి పాదుకల దగ్గర నుంచి కిరీటం వరకు ఉండేటువంటి ఆభరణాలను, ఒకవైపు అష్టదిక్పాలకులు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు మొదలైనటువంటి వారిని ఆవాహనం చేసి ఈ విధంగా మండలారాధన అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఆ మండలారాధన కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాములు నిర్వర్తిస్తారు. సర్వే స్వధర్మ కుశలా సర్వే రామపరావరాః సర్వే పట్టాభిషేకాఢ్యం కృతార్థం కురుతాదరాత్ ఇది ప్రార్థ్య పునః సంకల్ప్య ప్రాణాయామం కృత్వా ఓం 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 సంకల్పిత భద్రాచల సీతా లక్ష్మణ సమేత శ్రీ రామచంద్ర స్వామినః మహాపట్టాభిషేకోత్సవాఖ్యే కర్మణి కలశ స్థాపనం ఆరాధనం చ కరిష్యే మండలత్రయారాధనం కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య చరణం పవిత్రమితి వారినా మహీం ప్రక్షాళ్య ఓం చరణం పవిత్రం విదతం పురాణయ్యేన బోధస్తరతి దుష్కృతాని తేన పవిత్రేణ శుద్ధేన బోధా మూర్ధానిర్మంత్రేణ దేశికః నమస్కారం కృత్వా ఓం మూర్ధానం దివో అరతిం పృథివ్యా వైశ్వానరమృతాయ జాతమగ్నిం కవిగుం సమ్రాజమతి జింజనానామాసన్నాపాత్రం జనయంత దేవాః తతః మండలత్రయం పరికల్ప్య ప్రథమతః దక్షిణమండల మధ్యభాగే ఇదం విస్మృతి మంత్రేణ మధ్యమభాగే శ్రీ లక్ష్మీనారాయణమావాహ్య ఓం ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్యాగుం సురే శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం పుష్పాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిర్ధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం తస్య దక్షిణ పార్శ్వే బ్రహ్మజ్ఞానమంత్రేణ సరస్వతీ సమేత బ్రహ్మాణమావాహయామి ఓం బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాత్ విసేమదస్సురుచో వేన ఆవహ సబుద్ధ్యా ఉపమా అస్య విష్ఠాః సదశ్చయో నిమసతశ్చ దివః నమో నాథ సమస్తాయ సృష్టేః కారణమూర్తయే పద్మాసన చతుర్వక్త్ర చతుర్భుజ నమోస్తుతే వామ పార్శ్వే త్ర్యంబకం యజామహ ఇతి మంత్రేణ పార్వతీ సమేత పరమేశ్వరమావాహయామి ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షేయమామృతాత్ గౌరీకాంతా హృదయ కమలానంద భృంగం గణేశం గంగామాలా శశిధర కళా గౌమౌళిమీశం సురేశం శుభ్రాంగం శూలహస్తం భుజపరిగధరం చర్మవస్త్రం త్రినేత్రం దైత్యానాం సంహరంతం త్రిపురవిజయం పార్వతీశం నమామి తతః ప్రాక్ భాగే ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ఇత్యాంజనేయమావాహ్య ఓం మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాదాత్మజం వానరయూఢముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి దక్షిణ భాగే ఓం శ్రీ భరదాయ నమః ఇది భరతమావాహ్య శ్రీరామపాదుకారాధ్యవ్రతినం రాఘవ ప్రియం సేవేహం పాంచజన్యాం శంభరతం భక్తిభాజనం పశ్చిమ భాగే ఓం శ్రీరామానుజాయ నమః ఇది శ్రీ లక్ష్మణస్వామినమావాహ్య శ్రీరామ సర్వకైంకర్య నిరతం సతతానుగం సేవేహం ఆదిశేషాంశం లక్ష్మణం లక్ష్మివర్ధనం ఉత్తర భాగే ఓం శ్రీ శత్రుఘ్నాయ నమః ఇది శత్రుఘ్నమావాహ్య శ్రీరామ శాసనాచార భరితం భరతానుగం సేవేహం చక్రరాజాంశం శత్రుఘ్నం మధురాధిపం ఆగ్నేయ భాగే ఓం శ్రీ అంగదాయ నమః
ఇది అంగదమావాహయామి శ్రీరామసేనా సందేశవాహకం వాలినస్సుతం కిష్కింధాయువరాజం తం ధ్యాయేతారేయమంగదం నైరుతి దిగ్భాగే ఓం శ్రీ జాంబవతే నమః ఇది జాంబవంతమావాహ్య శ్రీరామ పరిషద్వృద్ధం బ్రహ్మణో జృంభణోత్సవం దేవేహం జాంబవంతం శ్రీ త్రివిక్రమం కృపాస్పదం వాయవ్య దిగ్భాగే ఓం శ్రీ సుగ్రీవాయ నమః ఇది సుగ్రీవమావాహయామి శ్రీరామమిత్రతా ప్రాప్తి సంపన్నం సత్యపాలనం దేవే రాఘవసేనాన్యం సుగ్రీవం వానరాధిపం తతః ఐశాన్య భాగే శ్రీ విభీషణాయ నమః ఇది విభీషణమావాహయామి శ్రీరామభయసంత్రాణం శరణాగతత్వకం సేవేహం రాక్షసశ్రేష్టం లంకేశం తం విభీషణం తతః ఆవాహిత దేవతాభ్యో నమః తతః మండలస్య అష్టదిక్షు మధ్యమ భాగే అష్టదిక్షు అష్టకలశాన్ నిధాయ ఓమా కలశేషు ధావతి పవిత్రే పరిశుచ్యతే ఉక్తైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే ఆకలశేషు ధావతి శ్యేనో వర్ణవిదాహతే అభిద్రోణాగ్నే క్రదతు మధ్యమ మండలస్య ప్రాక్ భాగే ప్రాక్ సముద్రోదకమాపూర్య తస్మిన్ వాసుదేవమావాహ్య ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ ఋగ్వేద మంత్రేణాభిమంత్ర్య ఓం అగ్నిమేళ పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృత్యుజం హోతారం రత్నధాతామం మండలస్య దక్షిణ భాగే దక్షిణ సముద్రోదకమాపూర్య తస్మిన్ సంకర్షణమావాహ్య ఓం నమో భగవతే సంకర్షణాయ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ యజుర్వేద మంత్రేణాభిమంత్ర్య పాయవస్థ దేవో వస్సవితార్ప్రార్పయతు శ్రేష్ఠతమాయ కర్మణి పశ్చిమ భాగే పశ్చిమ సముద్రోదకమాపూర్య తస్మిన్ ప్రద్యుమ్నమావాహ్య ఓం నమో భగవతే ప్రద్యుమ్నాయ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ సామవేద మంత్రేణాభిమంత్ర్య ఉత్తర దిగ్భాగే ఉత్తర సముద్రోదకమాపూర్య తస్మిన్ అనిరుద్ధమావాహ్య ఓం నమో భగవతే అనిరుద్ధాయ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ అథర్వవేద మంత్రేణాభిమంత్ర్య ఓం శన్నో దేవీరభిష్టాయ ఆపో భవంతు వీతయే శ్రీయోరభిశ్రావంతు నః ఆగ్నేయ భాగస్థ కలశే గంగా నదీ తీర్థమాపూర్య తస్మిన్ పురుషమావాహ్య ఓం నమో భగవతే పురుషాయ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ ఓం పురుష ఏవేదకం సర్వం యద్ధూతం యచ్చ భవ్యం ఉదామృతత్వస్యేషానః యదన్నేనాతిరోహతి నైరుతి భాగస్థ కలశే కృష్ణా నదీ తీర్థమాపూర్య తస్మిన్ సత్యమావాహ్య ఓం నమో భగవతే సత్యాయ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ ఓం ఏతావానస్య మహిమా అభోజ్యాయాగుశ్చ పూరుషః ఆదోస్య విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి వాయవ్య భాగస్థ కలశే గోదావరీ నదీ తీర్థమాపూర్య తస్మిన్ అచ్యుతమావాహ్య ఓం నమో భగవతే అచ్యుతాయ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ ఓం త్రిపాదోర్ధ ఉదయ పురుషః పాదోస్యేహ భవాత్ పునః తతో విశ్వం యక్రామత్ భాషణానశనే అభి ఈశాన్య భాగస్థ కలశే కావేరీ నదీ తీర్థమాపూర్య తస్మిన్ అనంతమావాహ్య ఓం నమో భగవతే అనంతాయ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ ఆగచ్ఛాగచ్ఛ ఓం తస్మాద్ విరాజాయత విరాజో అధిపూరుషః సజాతో అత్యరిచ్యత పశ్చాద్భో విమథో పురః తతః మధ్యమ భాగస్థ మహాకుంభే పంచశత నదీ తీర్థాన్యావాహ్య ఓం ఇమం మే గంగే యమునే సరస్వతి సదృష్టోమగం సదా పరిష్ణియా అసిక్నియామరుద్వృధే వితస్తయార్జేయే శృణ్యా సుషోమయా గంగే చ యమునే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరీ యమునేస్మిన్ సన్నిధిం కురు తస్మిన్ కలశే ఆధారాది పద్మపీఠాంతం ధ్యాత్వా ఓం భృం భృమాధారశక్తే నమః ఓం హ్రూం కురకలాగ్నయే నమః ఓం మహామనంతాయ నమః ఓం ధం ధరణ్యే నమః ఓం ధర్మాయ నమః ఓం జ్ఞానాయ నమః ఓం వైరాగ్యాయ నమః ఓం అధర్మాయ నమః ఐశ్వర్యాయ నమః ధర్మాయ నమః జ్ఞానాయ నమః వైరాగ్యాయ నమః నైశ్వర్యాయ నమః ఓం హుం సదాశివాయ పాదరూపిణే నమః పాండురవర్ణం పంచంశతహస్తాభ్యాం యోగపీఠం బిభ్రాణం సదాశివాయ నమః ఋగ్వేద పురుషాయ ఓం నమః యజుర్వేద పురుషాయ నమః సామవేద పురుషాయ ఓం నమః అథర్వవేద పురుషాయ నమః ఓం భౌతికాహంకారాయ ఓం నమః తేజసాహంకారాయ నమః ఓం తేజస వైకారికాహంకారాయ ఓం నమః సంసత్వగుణాయ
నమః ఓం రజోగుణాయ ఓం నమః తం తమోగుణాయ నమః ధూళికారూపేభ్యో పృథివ్యప్తేజో వాయురాకాశాత్మభ్యోం ఫట్ నమః ఓం మం ఆస్తరరూపాయ జీవాత్మనే నమః ఓం బ్రాహ్మణ్యమండలాయ ఓం నమః సాం సోమమండలాయ నమః ఓం సూర్యమండలాయ నమః తదుపరి ద్వాదశదళయితాయ కర్ణికాకేసరితాయ అవ్యక్తపద్మాయ నమః భద్రాసనాయ నమః భద్రాసనం పరికల్ప్య దక్షిణ పార్శ్వే ఓం బ్రహ్మణే నమః విష్ణవే నమః ఓం ఈశానాయ నమః ఓం సనకాయ నమః ఓం సనత్కుమారాయ నమః ఓం సనత్సుజాతాయ ఓం నమః సనందనాయ నమః ఓం విఘ్నేశాయ ఓం నమః దుర్గాయై నమః ఓం నారదాయ నమః ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః మత్పరమగురుభ్యో నమః ఓం అస్మత్పరమేష్ఠిగురుభ్యో నమః ఓం అస్మత్సర్వగురుభ్యో నమః ఓం నమో భగవతే విష్ణవే వాసుదేవాయ సర్వాత్మనే సుయోగపద్మపీఠాత్మనే నమః ఇది పీఠం సంపూజ్య తస్మిన్ భద్రాచల శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామినమావాహ్య ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసఖ్య సాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమేతామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ ఓం 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 పరమధామావస్థితమనుగ్రహకామయ యుగ్యతావతార ఇహాభిమత మంత్ర సిద్ధిత మంత్ర శరీర ఓం నమో నమః ధ్యాయేత్ భద్రాద్రవైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రి సేవితం తతః అష్టాక్షరీ మంత్రేణ షడంగన్యాసం కుర్యాత్ ఓం రాం వోం నాభౌ ఓం యం వోం మేహనే ఓం నాం వోం జాన్వోః ఓం యం వోమితి పాదయోః ఓం వోం వోమితి మూర్ధ్ని ఓం నం వోమితి నేత్రయోః ఓం వోం వోమితి ముఖే ఓం నాం వోమితి హృదయే కిరీటాదిసముద్రాः ప్రదర్శ్య తతः తృతీయమండలే ఇంద్రాద్యష్టదిక్పాలకానావాహయామి పూర్వదిగ్భాగే ఓం లమింద్రాయ సురాధిపతయే నమః ఓం ఇంద్రం వో విశ్వతస్పరిహవామహే జనేభ్యః అస్మాకమస్తు కేవలః నమస్త్రిదశనాథాయ నాసిషాశేష విద్విషే పులోమజకుచాంభోజ సంభోగరసభాజనే ఇంద్రాయ సురాధిపతయే నమః ఆవాహయామి ఆగ్నేయ దిగ్భాగే ఓం అగ్నజే తేజోధిపతయే నమః ఓం అగ్నిం దూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసం అస్య యజ్ఞస్య సుక్రతుం సప్తార్చిజే నమః సప్తజిహ్వాయాత్యుగ్రమూర్తయే విశ్వేశ్వరాయ దేవాయ యజ్ఞమూర్తిమయాత్మనే యామ్య దిగ్భాగే యమాయ ధర్మాధిపతయే నమః ఓం యమాయ సోమగుం సరత యమాయ జుహుతా హవిః యమగుంహ యజ్ఞో గచ్చత్ యజ్ఞదూతో అలంకృతః ధర్మరాజాయ సర్వేషాం ప్రాణినాం సమవర్తినే కాలాయ కాలరూపాయ పితॄణాం పతయే నమః నైరుతి దిగ్భాగే నిరృతయే సర్వరక్షసాధిపతయే నమః ఓం మోషణః పరా ఆపరా నిరృతదృఢనావధేత్ అధీష్టతృష్ణయా సహ నమస్తగీర్వాణగర్వ నిర్వాపకారిణి అశేషాసురనాథాయ రక్షోధిపతయే నమః వారుణ దిగ్భాగే ఓం వరుణాయ సర్వజలాధిపతయే నమః ఓం ఇమం మే వరుణశ్చ దేహవమధ్యాచముడయా వామవస్యురాచకే పశ్చిమ రాష్ట్రాధిపతయే పాశపాణయే రక్తాంబరాయ పీయూషధవళాకారమూర్తయే వాయవ్య దిగ్భాగే ఓం యం వాయవే జగత్ప్రాణాధిపతయే నమః ఓం తవ వాయ బృహస్పతే త్వష్టుర్జామాతరుద్భుత వాంస్యా వృణీమహే నమస్తమస్తభూతానాం ప్రాణభూతాయ వాయవే సదాగమనశీలాయ పావక ప్రియ బాంధవే దిగ్భాగే ఓం సం కుబేరాయ సర్వధనాధిపతయే నమః ఓం సోమో ధేనుగుం సోమో అర్వంతమాశుగుం సోమో వీరం కర్మణ్యం దదాతు సాధన్యం విదత్యఘుం సభేయం పితుష్టవణంజో దదాశ తస్మై కుబేరో జగదు శ్రీమానలకానగరేశ్వరః శంకరస్య ప్రియసఖో యక్షాణాం పతయే నమః ఈశాన్య దిగ్భాగే ఈశానాయ పశుపతయే నమః ఓం తమేషానంజగతస్తస్థుషస్పతిం ధియం జిన్వమవసే హోమహే వయం ఓషానో యథా వేదసామసుద్రుతే రక్షితా పాయురబుద్ధస్వస్తయే చరాచరాణాం భూతానాం సర్వం సంహారమూర్తయే భుజంగరాయ భూషాయ భూతానాం పతయే నమః అష్టదిక్పాలకాన్యావాహ్య తదనంతరం కిరీటాది పాదుకాంతమావాహయామి
మండల మధ్యే రాజమకుటం సంస్థాప్య తస్మిన్ సామ్రాట్ శక్తిమావాహ్య ఓం సమ్రాజ్ఞే నమః ఇది శ్రీమన్నారాయణమావాహయామి. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. పూర్వదిగ్భాగే పాదుకాద్వయం సంస్థాప్య తస్మిన్ ఆదిశేషమావాహయామి. ఓం ఆదిశేషాయ నమః ఇది ఆదిశేషమావాహ్య. ఆదిశేషాయ విద్మహే విష్ణుతత్వాయ ధీమహి తన్నో శేషః ప్రచోదయాత్. ఆగ్నేయ దిగ్భాగే రాజదండం సంస్థాప్య తస్మిన్ విశ్వక్సేనమావాహయామి. ఓం శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః ఇది విశ్వక్సేనమావాహ్య. ఓం విశ్వక్సేనాయ విద్మహే వేత్రహస్తాయ ధీమహి తన్నః శాంతః ప్రచోదయాత్. దక్షిణ దిగ్భాగే రాజముద్రికాం సంస్థాప్య తస్మిన్ శ్రీ మహాలక్ష్మీమావాహయామి. ఓం శ్రీం శ్రియై నమః ఇది మహాలక్ష్మీమావాహ్య. ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుభద్రే చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్. నైరుతి దిగ్భాగే హారద్వయం సంస్థాప్య తస్మిన్ భూదేవీం ఏవం నీలాదేవీం చ ఆవాహ్య. ఓం భూం భూమ్యై నమః ఓం నీం నీలాయై నమః. ఇది భూ నీలాదేవ్యౌ ఆవాహ్య ఓం ధనుర్ధరాయై విద్మహే సర్వసిద్ధ్యై చ ధీమహి. తన్నో ధరా ప్రచోదయాత్. మహాదేవ్యై చ విద్మహే శ్రీభూసఖ్యై చ ధీమహి. తన్నో నీలా ప్రచోదయాత్. పశ్చిమ దిగ్భాగే చామరద్వయం సంస్థాప్య తస్మిన్ వైనతేయమావాహయామి. ఓం గం గరుడాయ నమః ఇది గరుడమావాహ్య. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే సువర్ణ పక్షాయ ధీమహి తన్నో గరుడః ప్రచోదయాత్. తతః వాయవ్య దిగ్భాగే ఛత్రం సంస్థాప్య తస్మిన్ అనంతమావాహయామి. ఓం అనంతాయ నమః ఇది అనంతమావాహ్య. తతః ఉత్తర దిగ్భాగే రాజఖడ్గం సంస్థాప్య తస్మిన్ శ్రీ సుదర్శనమావాహయామి. ఓం నయశ్చక్రాయ విద్మహే సహస్రజ్వాలాయ ధీమహి తన్నశ్చక్రః ప్రచోదయాత్. ఐశాన్య దిగ్భాగే ముక్తాహారాణి సంస్థాప్య తస్మిన్ చంద్రమావాహయామి. ఓం చం చంద్రాయ నమః ఇది చంద్రమావాహ్య. ఓమాప్యాయస్వ సమేతుతే విశ్వతస్వామవృష్ణియం భవావాయస్య సంగధే. అత్ర ఆవాహిత మండలత్రయాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. ధ్యానాది సకలోపచారాన్ సమర్పయామి. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఔపచారికేన స్నానం సమర్పయామి. ఓం ఆపోహిష్ఠామయో భవస్థాన ఊర్జే దధాతన మహేరణాయ చక్షసే యో వశివతమోరధస్తస్య భార్యతే హనః కుశలేరివ మాతరః తస్మారంగనామో యస్య క్షయాయ జిహ్నః ఆపో జనయథాచనః. స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం ఆచమనీయం సమర్పయామి. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. ఉత్తరీయం సమర్పయామి. ఊర్ధ్వపుండ్రం ధారయామి. యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. పుష్పాణి సమర్పయామి. ధూపమాఘ్రాపయామి. హామనంతాజకాలాగ్నిరూపాక జగద్ధూమ సుగంధినే సర్వగంధవాహాయ నమః స్వాహా. ధూపమాఘ్రాపయామి. దీపం సందర్శయామి. ఓం ఉద్దీప్య స్మజాతవేదో అర్ధన్నిరుగం నమః. అశోకశ్చమహ్యమాదహయేవనం చ దిశో దశ. భద్రాద్రి రామ గోవింద వైకుంఠ రామ గోవింద. దీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. ఫలనైవేద్యం సమర్పయామి. ప్రోక్ష్య పరిశిచ్య నివేద్య. ఓం దేవస్య త్వా సవితః ప్రసవే బాహుభ్యాం హస్తాభ్యాం నిర్వపన్ గృహాణ స్వాహా. మధ్యే మధ్యే ఉదకపానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరాపోషం సమర్పయామి. పాదహస్తోద ప్రక్షాళయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. సకలోపచార పూజా నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. సకలోపచార పూజా నమస్కారాన్ సమర్పయామి.
మండల త్రయార్చన పూర్తయింది. ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నటువంటి కలశాలలో 500 నదీజల తీర్థాలను, అలాగే ప్రధాన దిక్కుల్లో ఉన్నటువంటి కలశాలలో 4 సముద్రాల జలాలను, ఉపదిక్కుల్లో ఉన్నటువంటి కలశాలలో గంగా, గోదావరి, కృష్ణా, కావేరి మొదలైనటువంటి నదీ జలాలన్నింటినీ కూడా ఆవాహన చేయడం జరిగింది. అటు పక్క ఉన్నటువంటి మండలంలో పాదుకాది మకుట పర్యంతం కూడా అర్చన పూర్తి చేశారు. ఈ తదనంతరం వీటన్నిటినీ కూడా ఒక వరుస క్రమంలో స్వామివారికి సమర్పించడం జరుగుతుంది. దానికన్నా ముందుగా స్వామివారికి అర్చన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు అర్చక స్వాములు. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః. మండలార్చన అంతా కూడా చేశాం. ఈ మండలంలో ఈ పట్టాభిషేకానికి సంబంధించినటువంటి దేవతలంతా కూడా ఉంటారు. ఆయా 9 కలశాలు ఉన్నాయి. ఆ కలశములన్నిట్లోనూ నదీ జలాలు, సముద్ర జలాలతో పాటుగా వాసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, పురుష సత్య అచ్యుత అనంతాది దేవతలను ఆవాహనం చేశారు. అవతల పక్క ఉండేటువంటి మండలంలో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులను, పట్టాభిషిక్తుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఆనాడు సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉంటే సీతారాములు ఇద్దరు, వారికి ఆనాడు సేవ చేసినటువంటి జాంబవంతుడు, విభీషణుడు, సుగ్రీవుడు, హనుమంతుల వారు, వీళ్ళందరినీ కూడా అక్కడ పట్టాభిషేక రాముడు అంతా కూడా అక్కడ ఆవాహనం చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత యువతల ఉండేటువంటి మండలంలో పాదుకల దగ్గర నుంచి కిరీటం వరకు ఉండేటువంటి ఇప్పుడు సమర్పించబోయేటువంటి వాటిని అన్నింటినీ ఆవాహనం చేశారు. ఇప్పుడు మనకి స్వామివారికి అర్చన చేస్తారు. ఇది షడక్షరి సంపుటితమైనటువంటి అష్టోత్తర శతనామార్చన. రామనామం శ్రీరామాయ నమః అని ఉంటుంది మొత్తం. ఆ శ్రీరామాయ నమః అనేటువంటిది మొత్తం 6 అక్షరాలు. ఈ 6 అక్షరాలను ఒక మంత్రంగా చెప్తారు. దానికే తారక మంత్రము అని పేరు. రామదాసు గారు తారక మంత్రము కోరిన దొరికెను ధన్యుడనైతి నీవోరన్నా మీరిన కాలుని దూతల పాలిటి మృత్యువుయని మదినమ్మన్నా తారక మంత్రము కోరిన దొరికెను ధన్యుడనైతి నీవోరన్నా అని తారక మంత్రం దొరికింది, నేను ధన్యుడినైపోయాను అని రామదాసు గారు ఆనందపడిపోతారు. అలాంటి తారక మంత్రమే ఏంటి అంటే చాలామంది ఏదో ఏదో చాలా చెప్తారు, కానీ శ్రీరామాయ నమః అనేదే తారక మంత్రం. ఈ శ్రీరామాయ నమః అనేటువంటి అక్షరాలు ఉన్నాయే, శ్రీ, రా, మా, యా, ఇలా ఉండేటువంటి అక్షరాలు ఒక్కొక్క దాన్ని సంపుటి చేసుకుంటూ 108 నామాలు అన్నమాట. 108 నామాలతో అది ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రీరామ షడక్షరి సంపుటిత అష్టోత్తర శతనామ పూజ. అది ఈ సందర్భంగా పట్టాభిషేకంలో అర్చక స్వాములు చేస్తారు. అక్కడ స్వామివారికి, ఇక్కడ కలశాలకు కూడా అర్చన జరుగుతుంది. ఆ నామం చెప్పగానే మనమందరం ఒకసారి శ్రీరామాయ నమః అనాలి. ఇక్కడ సుమారుగా 2-3 వేల మంది భక్తులు ఉన్నారు. ఈ 2,000 మంది భక్తులు అందరూ కలిసి ఒక్కసారి శ్రీరామాయ నమః అంటే 108 సార్లు రామాయ నమః అంటే అది ఎన్నో కోట్ల, కొన్ని లక్షల సార్లు చెప్పినట్లు అవుతుంది. ఈ విధంగా సామూహికంగా మనం అందరం కలిసి రామనామాన్ని స్మరించిన వాళ్ళం అవుతాం. అక్కడ ఆ నామాన్ని చెప్పి నమః అనగానే మనమంతా కూడా శ్రీరామాయ నమః అని వెనక అందాం. శ్రీరఘువంశతోయధికి సీతమయూగుడవైన మీ పవిత్రోపదాబ్జము వికసితోత్పల చంపక వృత్తమాధురీ పూరిత వాక్ప్రసూనముల పూజల నచ్చద చిత్తగింపు మీ తారకనామ భద్రగిరి దాశరథి కరుణాపయోనిధి. ఓం
శ్రీమత్సూర్యకులాంబోధివర్ధనీయ కళానిధయే నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీమద్బ్రహ్మేంద్రరుద్రాదివందనీయ జగద్గురవే నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీమత్సౌభాగ్య సౌందర్య లావణ్యాంబుధి పంకజాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీమచ్చింతామణి పీఠ మధ్య సింహాసనేశ్వరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీమద్రాజాధిరాజేంద్ర మకుటాంకిత పాదుకాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీమద్ధిమాద్రిరాజేంద్ర కన్యాధ్యేయ పదాంబుజాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీ జగన్మోహనాకార దివ్యలావణ్య విగ్రహాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీ శృంగారరససాపూర్ణ మండలాంత సుధాకరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీ సాంబదేవ హృత్పద్మ వికాసన దివాకరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీ భూనీలాలింగనోత్థ పులకాంకిత విగ్రహాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీవత్సలాంఛనాత్యంత మణిభూషణ భూషితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం క్షీరవార్ధి పర్యంక విహారాత్యంత బాలకాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీ జానకీ ముఖాంభోజ మండనీయ ప్రభాకరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రాకేంద్వర్కాగ్ని విమల నేత్రత్రయ విభూషితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రాత్రించరౌఘమత్తేభ వినిర్భేద మృగేశ్వరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రాకేందుకుల సంభూత రమణీ ప్రాణనాయకాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రత్న నిర్మిత భూషాఢ్య చరణాంబుజ శోభితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రావణాసురకాసార చండ భానుశరోత్తమాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రమావక్షోజ కస్తూరీ వాసనాస్వాదలోలుపాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం రణత్కింకిణి సంశోభిమండలీకృత కార్ముకాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మాణిక్యోజ్వల సందీప్త కుండలధ్వజ మండితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మందస్మిత నవాంభోజ మోహితానేక తాపసాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మాయామారీచ సంహార కారణానంద విగ్రహాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మనోబుద్ధేంద్రియ ప్రాణవాగాదీనాం విలక్షణాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మనస్సంకల్పమాత్రేణ నిమిత్తాజాండకోటికాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మారుతాత్మజ సంసేవ్య దివ్య శ్రీచరణాంబుజాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మాయామానుషవేషేణ మాయికాసుర ఖండనాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మార్తాండకోటి జ్వలిత మకరాకార కుండలాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మహామాణిక్య ఖచితాఖండ తూణీ ధనుర్ధరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మందరోద్భూత దుగ్ధాబ్ధి బిందు పుంజ విభూషణాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం యక్ష కిన్నర గంధర్వ స్తూయమాన పరాక్రమాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం యమాద్యష్టాంగశీలాది యమి హృత్పద్మగోచరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం యాజ్ఞవల్క్యాది ఋషిభిः సంసేవిత పదద్వయాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం యామినీ పద్మినీ నాథ శ్రీకర్ణ కుండలాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం యాతుధానాగ్రణీభూత విభీషణ వరప్రదాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం యాగపావక సంజాత ద్రౌపదీమాన రక్షకాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం యామలాగమ వేదైక స్తూయమాన యశోధనాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం యతీంద్ర బృంద సంసేవ్యమానాఖండ ప్రభాకరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః.
ఓం యథోచితాంతర్యాగాది పూజనీయ మహేశ్వరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నానా వేదాది వేదాంతైః ప్రశంసిత నిజాకృతయే నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నాగరాజాంక పర్యంక సాయీ సుందర విగ్రహాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నాగారిమణి సంకాశ దేహ కాంతి విరాజితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నమద్గీర్వాణ మకుట మణిరంజిత పాదుకాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నాదానుసంధాన పరైర్యోగ్య నిజాకృతయే నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నఖకోటి ప్రభాజాల వ్యాప్త బ్రహ్మాండ మండపాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నరకాసురదోర్దండ శౌర్య నిర్వాపణ క్రమాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం నానా ప్రపంచ వైచిత్ర్య నిర్మాణాత్యంత పండితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మాధ్యాన్యార్క ప్రభాజాల పుంజ కింజల్క సన్నిభాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మనువంశ్య కిరీటాగ్ర శోభమాన శిరోమణయే నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మలయాచల సంభూత దివ్యచందన చర్చితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మహామాయా సమావేశితాండకోటి గణేశ్వరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మరామరేతి సంజప్యమాన మౌనీశ్వర ప్రియాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మత్స్యగచ్చపవారాహ నృసింహాద్యవతారకాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మంత్రమంత్రార్థ మంత్రాంగ మంత్రశాస్త్ర విశారదాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మత్తే భవక్త్ర షడ్వక్త్ర పంచవక్త్రైః సుపూజితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మాయాకల్పిత విధ్యండ మండపాంతర్బహిస్థితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మాతృకా మండల వ్యాప్త కృతావరణ మధ్యకాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మనోహర మహానీల మేఘశ్యామ వపుర్ధరాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మధ్యకాలాంత్యకాలాదికాల భేద వివర్జితాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం మహాసామ్రాజ్య పట్టాభిషేకోత్సుక హృదంబుజాయ నమః. ఓం శ్రీరామాయ నమః. ఓం శ్రీ సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న హనుమత్ సమేత భద్రాచల శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. ఓం శ్రీయై నమః. ఓం భూం భూమ్యై నమః. ఓం నీలాయై నమః. ఓం శ్రీ అనంతాయ నమః. ఓం శ్రీ గరుడాయ నమః. ఓం శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. ఓం శ్రీ పరాంకుశాయ నమః. ఓం శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఓం శ్రీమద్వరవరమునయే నమః. ఓం స్వాచార్యేభ్యో నమః. ఓం పూర్వాచార్యేభ్యో నమః. అంతా నమస్కారం చేసి ఒక్క మారు చెప్పండి. సమస్త పరివారాయ సర్వదివ్య మంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. ఏతత్సర్వం భద్రాచల సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామినః దివ్య చరణారవింద అర్పణమస్తు. శ్రీరామ షడక్షరీ సంపుటయిత అష్టోత్తర శతనామార్చన కార్యక్రమం పరిపూర్తయింది. ఇందాక స్వామివారు చెప్పినట్లుగా రామనామం చాలా విశేషమైనటువంటిది. ఎంత గొప్పదయ్యా అంటే దేవతలలో విష్ణువు, పశువులలో గోవు, నదులలో గంగా నది ఎంత ఉత్తమమైనటువంటివో అలాగా భగవానుడికి ఉన్నటువంటి నామాలలో రామనామం అంత గొప్పనైనటువంటిదిగా చెప్పడం జరుగుతోంది. ರಾಮ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ ಎನ್ನುವಂತಹ 6 ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಂತ್ರವು
ತಾರಕ ಮಂತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಸಂಪುಟೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ, ವಾಮದೇವ, ಜಾಬಾಲಿ, ಗೌತಮ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಪೇತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹಾಮುನಿಗಳೇ ತಾವು ಮುಂದಿದ್ದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ರತ್ನಖಚಿತವಾದಂತಹ ಕಿರೀಟದ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಛತ್ರವನ್ನು ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈನತೆಯನನ್ನು ಅಂದರೆ ಗರುಡನಿಂದ ಆವಾಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಂಜಾಮರಗಳಿಂದ ಆ ರಾಮನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆವಾಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾದುಕೆಗಳು, ಭುಜಕೀರ್ತಿಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಮುದ್ರೆ. ಆ ರಾಜಮುದ್ರೆಯು ರಾಜನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಆ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಅಂಕಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಮನಾಮಾಂಕಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮುದ್ರೆಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು, ನದಿಗಳನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ದಿವ್ಯತ್ವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. जय बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, राजद सीता माई की. కంటినది తటంబు పొడగంటిని భద్రనగాదివాసము కంటిని రాతనోజు ఉరుకార్ముఖ మార్గణ శంఖ చక్రము గంటిని నిమ్ము లక్ష్మణులగాంచి కృతార్థుడనైతినో జగత్కంటక దైత్య నిర్దళన భద్రగిరి దాశరథి కరుణాపయోనిధి. అలాగా ప్రజల మనస్సుని ఎన్నుకున్నవాడే నాయకుడు అన్నట్లుగా ఆనాడే రామచంద్రమూర్తిని ప్రజలందరూ కూడా రాజుగా భావించారు. సరే, ఈయన పట్టాభిషేకం చేసుకుని ఇక్కడ అయోధ్యలో ఉండిపోతే అవతార ప్రయోజనం నెరవేరాలి కాబట్టి ఆయన అరణ్యవాస నెపంతో వెళ్ళిపోయాడు అరణ్యాలకు. ఆ సందర్భంలో రాముడికి అయోధ్యకి ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధము వాల్మీకి మహర్షి గొప్పగా చెబుతాడు. ఒక్కసారి రాముడు అరణ్యాలకు వెళుతున్నాడనేటువంటి బాధలో, వియోగంతో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఏడ్చారుట. పశుపక్షులు సైతం కూడా చాలా బాధపడ్డట. అంతేకాకుండా స్త్రీ ప్రథమంగా ఆనందపడేటువంటి విషయం ఏదయ్యా అంటే తాను తొలిసారిగా సంతానాన్ని కన్నప్పుడు చాలా ఆనందపడుతుందిట. అలాగా ప్రథమంగా కన్నటువంటి స్త్రీ కూడా అంత ఆనందాన్ని అనుభవించలేకపోతేట. ఆ విధంగా రాముడికి అయోధ్యకి ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధాన్ని వాల్మీకి మహర్షి చెబుతాడు. అయితే తనతో వచ్చినటువంటి వారిని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇష్టం లేక రామచంద్రమూర్తి వేరేగా వెళ్ళిపోతాడు. వాళ్ళు లేకుండా అయోధ్యకి వస్తే రాముడిరా లేని రాజ్యంలో ఏం చేద్దామని వచ్చారు అని చెప్పి జనాలంతా అంటారు. అప్పుడు వాళ్ళంతా ఒక తీర్మానానికి వస్తారు. ఎవరైతే రాముణ్ణి విడిచిపెట్టకుండా ఉంటాడో వాడే సత్పురుషుడు అని. అలాగా సత్పురుషత్వాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే మనకి లక్ష్మణస్వామి రాముణ్ణి విడిచిపెట్టకుండా అంటిపెట్టుకుని ఉన్నాడు. సరే, ఇక్కడికి వచ్చిన తరువాత భరతుడు రాముడు లేనటువంటి దీన్ని తెలుసుకుని జరిగినటువంటి విధానాన్నంతా తెలుసుకుని మళ్ళా రాముణ్ణి తీసుకొద్దామనుకుని చిత్రకూటంలో ఉన్నటువంటి రాముడి దగ్గరికి వెళతాడు. వెళ్ళిన తరువాత అన్నయ్య మీరు రండి అని చెప్పంటే చంద్రమూర్తి ఒక మాట అంటాడు.
హిమవంతుడి నుంచి మంచు వెళ్ళిపోవచ్చుగాక, చంద్రుడి నుంచి ప్రభ వెళ్ళిపోవచ్చుగాక, సాగరం చెలియల కట్ట దాటచ్చుగాక, కానీ రామచంద్రమూర్తి అనుకున్నటువంటి మాట ప్రకారము 14 సంవత్సరాల అరణ్యవాస దీక్ష ముగిసిన తర్వాతే మళ్ళా నగరిలోకి అడుగు పెడతానన్నాడు. ఎంతటి గొప్పనైనటువంటి వ్యక్తో కాబట్టి ఆయనకే ఉన్నటువంటి పేరు, మరెవరికీ లేనటువంటి పేరు మర్యాద పురుషోత్తమ.